Good morning. How are you? I'm fine. What about you? Are you fine? Okay. Okay, listen. In the previous class, we discussed a beautiful story. Did you remember? Say the name. Yes, a little fish story, isn't it? Okay. In that story, we discussed about a little fish, isn't it? And in that story, you received a valuable message. You got a valuable message, isn't it? Okay. Today we are going to discuss a beautiful poem. Okay, very good. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? The name of the poem is The Balloon Man. Say the name. The Balloon Man. റോസ് ഫിലിമാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബലൂൺ മാൻ ദ ബലൂൺ മാൻ എന്നുള്ള പോയം. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എ പോയം ദ ബലൂൺ മാൻ റിട്ടൺ ബൈ റോസ് ഫിലിമാൻ. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോം റിട്ടൺ ബൈ റോസ് ഫിലിമാൻ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഫ്രം ദിസ് ടൈറ്റിൽ യു ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് പോം, isn't it? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പോയം എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. Say, yes, our poem is about Balloon Man. Balloon Man കുറിച്ചുള്ള ഒരു സോങ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പോയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ബലൂൺ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ? ബലൂൺ, ഡു യു പ്ലേ വിത്ത് ബലൂൺസ്? നിങ്ങൾ ബലൂണുമായി കളിക്കാറുണ്ടോ? ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സീ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ബലൂൺസ്. നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബലൂൺസ് ഒക്കെ കാണാം അല്ലെ. നമ്മളുടെ ആകുമ്പോ അമ്പലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചിലൊക്കെ പരിപാടി ആകുമ്പോ ചർച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ടെമ്പിളിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവുമ്പോ ബലൂൺ മാനും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ബലൂണിന് വേണ്ടി കരയാറുണ്ട് അല്ലെ. ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ബലൂൺസ് കാണാം. അത് കാണുമ്പോ നമുക്കൊരു കൊതിയാണ് അല്ലെ ബലൂണ് വാങ്ങാനും. വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും അല്ലെ. എന്നാലും നമുക്കത് വാങ്ങണം അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബലൂണുമായി കളിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ബലൂൺ മാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോയം പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി? So all of you listen. I am going to recite the poem. Listen carefully. Okay, here is a question for you. Listen. Is a balloon man visit your market? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിൽ ബലൂൺ മാൻ വരാറുണ്ടോ? Let's see what this balloon man brings with him. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇതിലുള്ള ബലൂൺ മാൻ അദ്ദേഹം എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, ലിസൺ. He always comes on market days and hold balloons a lovely bench. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. There were red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away, and some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Okay, it was a beautiful song about a balloon man. ബലൂണിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ബലൂൺ മാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയാണ് അല്ലേ. Once again, all of you recite with me. Try to recite with me. He always comes on market days and holds balloons a lovely bench. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They were red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away, and some are big and some are small, all tied together with a string.
And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Okay, listen. In this poem, we can see a balloon man, and he comes on market days. The balloon man comes on market days, and he holds, and in his hand we can see the bunch of balloons. And he stays in a market square and never seems to think of lunch. He never thinks of lunch. Okay. Then the first stanza. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. Here, he refers to, yes, balloon man. He always comes on market days. For market എന്താണ് ഓപ്പൺ ആവുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അവൻ വരാറുണ്ട്. ആരാണത്? യെസ്, ബലൂൺ മാൻ. ആൻഡ് ഹോൾഡ്സ് ബലൂൺസ് എ ലവ്ലി ബഞ്ച്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാറ്? യെസ്, നമ്മളുടെ ബലൂണിന്റെ ഒരു ബെഞ്ച്, ഒരു കൂട്ടം ബലൂണുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരാറ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് സ്ക്വയർ ഹി സേസ് ആൻഡ് നെവർ സീംസ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ലഞ്ച്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സ്ഥാനം പിടിക്കും അല്ലെ, ഒരു കോർണറിൽ അദ്ദേഹം ബലൂണ് വിൽക്കാനായിട്ട് നിൽക്കും. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും അവൻ എന്താണ്, ന്യൂൺ ടൈം ആയാലും ലഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കില്ല. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് കച്ചവടത്തിൽ അങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ലഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കാറില്ല. They were red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the cards and people get between. You see them shining far away. അപ്പൊ എന്താണ്, ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ബലൂൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആണ്? റെഡ്, പർപ്പിൾ, ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് സണ്ണി ഡേ മീൻസ്, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സണ്ണി ഡേ, സണ്ണി ഡേ മീൻസ് യെസ്, നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. The cards and people get between. You see them shining far away. നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റില് സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നല്ല തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് മാർക്കറ്റ്. അതില് വെഹിക്കിൾസ്, അതുപോലെ കാർഡ്സ്, എന്താണ് വണ്ടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണൊക്കെ ഏതിലൂടെയാണ്? മാർക്കറ്റിലൂടെയാണ് അല്ലെ. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബലൂണ് നമുക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. യു സീ ദം ഷൈനിങ് ഫാർ എവേ. അപ്പോ വളരെ അകലത്തില് ബലൂൺസ് അങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ബലൂൺസ് നമുക്ക് കാണാം. കാരണം ബെഞ്ച്, നമുക്കറിയാം ബലൂണ് ബെഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക? ഉയരത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു കോർണറിൽ ബലൂൺമാന് ബലൂണുമായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. And some are big and some are small, all tied together with a string. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ബലൂൺസ് കാണാം അല്ലെ. Some are big, some are small. We can see big and small balloons in the bench. നമുക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് സ്മോളും ബിഗും ഒക്കെ കാണാം അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാണ്? all tied together with a string. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബെഞ്ചിലാക്കിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു കൂട്ടം ബലൂൺ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. അപ്പൊ ചെറിയ കാറ്റടിക്കുക. ഇഫ് there is a little wind, ഒരു ചെറിയ കാറ്റടിച്ചാൽ എന്താണ്? ആ ബലൂണ് പാറിപ്പോവാൻ ശ്രമിക്കൂലേ. ആ സമയത്ത് ബലൂൺ മാന് ടഗ് ചെയ്യും, അതായത് പുൾ വിത്ത് ഫോഴ്സ്, പുൾ വിത്ത് എഫേർട്ട്. അദ്ദേഹം എഫേർട്ട് എടുത്ത് വലിക്കും. Someday perhaps he let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്തിനു സമ്മതിക്കും? ബലൂണ് കാറ്റിൽ പറത്താൻ സമ്മതിക്കും അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ബലൂൺസ് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബലൂൺസ് വളരെ പ്രെറ്റി ആയിട്ട്, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, did you enjoy this song? In this poem, once again all of you listen here. In this poem we can see a balloon man, and he comes on market days, and he took a place and he engaged in his business, that is
selling balloons. Okay, at time he never think of lunch, and there were a lot of different colors of balloons in his hands, that is red, purple, blue and green. And when it is a sunny day, there is lot of cars and people get between. At that time we can see the balloons shining far away, and in that balloon we can see big and small balloons, and all are tied together with a string. And at that time there is a wind at all. At that time he pulled his balloons with effort. And some days he allowed the children to play with the balloons, and at that time and they watched them from below, and it was a beautiful scene. They would look pretty, the balloons would look very pretty. It was a beautiful scene. Okay, that is our poem. Did you enjoy this song? Did you enjoy this poem? Okay, I think all of you get idea. So all of you recite the poem, try to recite the poem, and find out the unfamiliar words from this poem, and take a dictionary and find out the meaning of the words. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പോയം ഇഷ്ടമായി അല്ലേ? എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക. റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, ഡിക്ഷണറി എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, that's enough today. We are going to wind up our class. So we will meet again. Bye. See you.